दर्शक बंधु तैल बजार रे भयंकर निया लगी महासंकट रे कांगाल पाकिस्तान अच्छी एवं ईरान एवं इस्राएल मध्य चली उत्तेजना पाकिस्तान अंटा को भांगी देछि। देशर स्थिति एमती है साधारण जनता पेट्रोल किणवा एक प्रकार स्वप्न पलटि कारण तेल दर आकाश छुआ है। बढ़ुवा तेल दर को देखि देशर खर्च काट पाई अंटा भिड़ी पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। केवल से नुहे शक्ति बंचाइबा नारे पिलांक भविष्यत उपरे ताला पकाई स्कूल गुड़ी को बंद कर दिया जाइछि। सरकार एते असहाय होई पड़िछन्ति जे मंत्री मानकु दरमा देबाकू भी अंटीरे पैसा नाही, सेमानकु विदेश गस्तरे पठाइबाकू भी संबल नाही। इंधन एवं विद्युत खर्च कमाइबा पई सरकारी ऑफिस मात्र 4 दिन खोलुछि एवं कर्मचारी को घरे रही काम करने निर्देश दिया जाइछि। यह कौनसी डिजिटल क्रांति नुहे दर्शक बंधु, बरन एक देश देवालिया हेबार करुण चित्र। जेतेबेले गोटे देशर शासन व्यवस्था निजर मंत्री सुविधा कार्ड करने को बाध्य हुए सेतेबेले बुझिबाकू हेबो जे देश में केते भयंकर संकट सृष्टि हेछि। पाकिस्तान रे पेट्रोल एवं डीजेल दर में प्राय 20% वृद्धि घटी। लिटर पिछा दाम 55 टंका पाकिस्तानी मुद्रा जहाँ बढ़िबा परे परे पेट्रोल एवं 335.86 टंका एवं डीजेल 321.17 टंकार मिलुछि। एक खबर प्रसारित होगा परे लाहौर एवं कराची भली बड़ सहरर पेट्रोल पंप गुड़िकरे प्रबल भिड़ परिलक्षित होइछि। लोक माने आगामी दिन में तेल अभाव हेबा आशंकार घंटा घंटा धरी एबे लाइन रे छिड़ा हेबा पई बाध्य हेउछन्ति। केवल पाकिस्तान नुहे एमिति अनेक देश जार प्रभाव आम देखा पाउछि। ईरान इस्राएल युद्धर तैल संकट बढ़ुछि। यार समाधान रास्ता केमती बाहर ताहा वर्तमान गोटे बड़ प्रश्न। प्रोफेसर मानस बेहरा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी होती। प्रोफेसर बेहरा आपन को स्वागत करी। बोध हुए ये पाकिस्तान केवल अवस्था नुहे, विभिन्न देश में एमिति अवस्था सृष्टि होइछि, किंतु पाकिस्तान रे जेहेतु पूर्वर अर्थनीति खराब अच्छी, विपज्जनक अच्छी, संकट रे अच्छी, तेणु पाकिस्तान क्षेत्र रे गोटे बड़ चैलेंज एमिति स्थिति को सामना करवा। तैल संकट जो युद्ध अमेरिका ईरान एवं इजराइल ईरान मध्य जो तैल डिपो गुड़िक जाली दि जाऊँगी बमिंग करिकी। प्रथमे ईरान 30 टी तैल डिपो को ईरान अमेरिका एवं इजराइल आक्रमण कले। इजराइल हाइफा जोटा बेस तार 50% तैल आवश्यकता को पूरण करे सेठी ईरान भयंकर माड़ कर। मध्यप्राच्य बापरा बेस जोटा बाहर सबुठारु बड़ अन्य जगार कतार हो कुवेत हो एवं साउदी अरब हो सब जगह ईरान माड़ कर हरमुज प्रणाली बंद अच्छी। यार प्रभाव विश्वव्यापी चलती। पाकिस्तान जो दयनीय अवस्था बर्तमान उल्लेख करे आपण से अवस्था आहरी किसी राष्ट्र को आगामी दिन युद्ध जारी रहे हम। तेणु पाकिस्तान जेहेतु अर्थनैतिक भाव में दुर्बल अच्छी से शक्ति संरक्षण पर सरकार ये पदक्षेप नहीं स्कूल बंद कर 4 दिनिया सरकारी कर्मचारी वर्किंग डे कर अल्टरनेटिवली विकल्प ये गले सी जीवन वर्क फ्रॉम होम से व्यवस्था कर शक्ति संरक्षण पर। कारण बर्तमान तेल रेट जहाँ हो वर्ल्ड मार्केट रु हायर रेट रे पक्षे किणवा संभव नुहे एवं जी गच्छित अच्छी ये अवस्था खराब हम। भारत में गैस रेट बढ़ी आम पाखे थी के दिन चलो समग्र यूरोप रे 50% गैस रेट बढ़ी एवं आहरी भयंकर अवस्था होती। अमेरिका आहरी क्षतिग्रस्त हम। तेणु ये जो टोटाल पिक्चर आप देखुं इटा केवल पाकिस्तान समस्या नुहे समग्र विश्वर समस्या। तेणु जार अर्थनैतिक स्थिरता अच्छी जार पैसा अच्छी सी भी मुकाबला करे संभव हो पारे। तेल मिलले सीना जहाँ कर तेल रिजर्व क्या पाखे केते अच्छी। तेणु ये सब एडवांटेज पोजिशन रशिया अच्छी। तेणु तार रेट बढ़े देइछे तेणु पाकिस्तान से किणी पार। तेणु पाकिस्तान रो मौलिक आवश्यकता पूरण करने प्रोफेसर बेहरा यही परिस्थितिर फायदा सबुठु एबे अधिक किए उठेइबो एवं सबुठु संकट अधिक कौ जगह आम देखा पाइबा आगो? नहीं संकट तो आम पाकिस्तान देखले आउ दुर्बल अर्थनीति बांग्लादेश कहतु श्रीलंका कहतु एवं आफ्रिकान कंट्रीज कहतु ये युद्ध जब जारी रुहे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कहतु जो मान अर्थ से फेस करेंगे एवं भारत हो मिडिल ब्राजिल हो आफ्रिका हो एम फेस करेंगे मध्यम धरण राष्ट्र बड़ राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र जो मैंने बर्तवे ना क्या मुद्रास्फीति अलरेडी अमेरिका प्रोफेसर बेहरा को को राष्ट्र लाभ रे रहिबे? सबुठ लाभ बर्तमान अच्छी रशिया। कारण रशियान तेलर बर्तमान मैक्सिमम डिमांड एवं से रेट बढ़ी आमको जी रेट दौला तेल आउ से रेट दब नहीं मना कर अधिक रेट हम आम अमेरिका चापरे
ଯେତେବେଳେ ତୈଳ କିଣିବା ସେଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ରେଟରେ କିଣୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର ରିଜର୍ଭ ଗଚ୍ଛିତ ବହୁତ ହେଇକି ଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଆମର ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଚଳେଇ ପାରିବା ବିନା ତେଲରେ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଯୋଉ ଆଣୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାର 90% ଆମେ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ କରୁ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୋଉ ଦେଶର ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ବୋଲି କହିହବନି କାରଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡିକ ଉପରେ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇରାନରେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ବଳୟ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛି ଇରାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଫିଲ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ କର ଯୋଉ ପାଣି ଫିଲ୍ଟର ମେସିନ ର ଏବଂ ତା ସହିତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ କାରଣ ସେ ଯୋଉ ତେଲ 30ଟି ଜାଗାରେ ଯୋଉ ତେଲ ଟାଙ୍କି ସବୁ ତେଲ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ତେଲ ଡିପୋ ଯୋଉ ବମିଂ ହେଇଛି ତାର ପ୍ରଦୂଷଣ ଭୟଙ୍କର ହେଲାଣି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡର ଲାଗିଲାଣି ଯେ ରଷିଆ ଚାଇନା ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭେନ ନ କରିବେ ଯଦିଓ ପୁତିନ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇପାରେ କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଭାବରେ ମାଡ କରିଛି ଇରାନ ଯେତେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୁଚିଲେ ବି ଗୋଡ ଦିଟା ଦିଶୁଛି କାରଣ ତାର ଯୋଉ ହାଇଫା ତୈଳ କେନ୍ଦ୍ର ତାର ଶତକଡ଼ା 50% ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛି ତାପରେ ଜୋର ମାଡ କରିଛି ପ୍ରଫେସର ବେହେରା ତେଲ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଭିଭର ଅନେକ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର କୌଣସି ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବା ଆମେରିକା ବେଶୀ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହବ କାରଣ ଆମେରିକା ଯୋଉ ବାହାପିଆ କଥା କହିଲା ଯେ ଭେନିଜୁଏଲାରୁ ଆଣିବ ଆଣିପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ରଷିଆ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହବ ରଷିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟୁଜ ଲାଭ କରୁଛି ଗୋଟେ ଆକଳନ କହୁଛି କେଦୂର ସତ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶାରଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆକଳନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସହିତ 7000% ଲାଭ ହେଲାଣି ଏଇଟା ତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ବାଧୁଛି ଯଦିଓ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପୁଟିନ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପୁଟିନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ପରିପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଏସ୍କେପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଇରାନକୁ ପୁରା ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସିଏ ଆଉ ମିଜାଇଲ ତିଆରି କରିପାରିବନି ବା ଅସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଆଉ ବଢେଇ ପାରିବନି ଇଏ ହେଲା ପର୍ପସ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା କାରଣ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଏଣ୍ଟାୟାର ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକ ଜଳିଲା ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି ଏଟା ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମାନେ କମିଂ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ରହୁଛି ଅର୍ଥନୀତି ପୁରା ଥରହର ହବ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂକମ୍ପ ହବ ତେଣୁ ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ ଆମେରିକା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେମିତି ବାଘକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ପିଞ୍ଜରାରୁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ କଣ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ଚାଇନା ଏବଂ ରଷିଆ ଦି ଜଣ ଇଣ୍ଟରଭେନ କରିବା ଦରକାର ଅଲଗା ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇଣ୍ଟରଭେନ କରିବା ଦରକାର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ଯେ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହଉ ଏବଂ ଇଏ ତ ବଡ ବଡ କଥା କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ଏସ୍କର୍ଟ କରିକି ନେଇ ଆସିବି ସବୁ ଜାହାଜ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଲେନି ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏକ୍ସେଦ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସେଦ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ ଆଜି ହବ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜି ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ ମାନେ ଇରାନ ଆଉ ପୁରା ଉଠି ପାରିବନି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲାଣି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ଆଉ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ ଯୋଗଉଛି କିଏ ଚାଇନା ୱାରଫେୟାର କରୁଛି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ସବୁ ଇନଫରମେସନ ଇରାନ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଫେସର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ବେହେରା ଆମେରିକା ସେହି ସୈନ୍ୟ କୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝଟକା ନୁହେଁ କି ଏ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମାଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ନା ସେଇଟା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ବା ଆମେରିକା ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ସୀମିତ ନାହିଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସୀମିତ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ଯୋଉଟା ଏନର୍ଜି ସେକ୍ଟର ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁରୋପ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁରୋପର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଭୟଙ୍କର 50% ଉପରେ ଗ୍ୟାସ ଦର ବଢିଗଲାଣି ତୈଳ ଦର ଯେତେବେଳେ ବଢିବ ଯଦି 200 ବ୍ୟାରେଲ ପର $200 ପର ବ୍ୟାରେଲ ଛୁଇଁଲା ତାହେଲେ ଆମେରିକା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରେଇବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ପୋଜିସନ ଇରାନ ଅଛି ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ବେଳକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ଇରାନ ଆହୁରି ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛି ମାନେ କହୁଛି ଆମେ ବିଲକୁଲ ଯୁଦ୍ଧ ସାର୍ ଶେଷ ପ୍ରଫେସର କରିବୁ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବେହେରା ସ୍ଥିତିରେ କେବେ ସୁଧାର ଆସିବ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇକି ଏବେ ରହିଛି ତେଲ ଦରଦାମକୁ ନେଇକି ଏବେ ସବୁଠି ଏମିତି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଖୁବ୍ ସାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାକୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ମାନସ ବେହେରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସମୟ ସରିଛି ଏଇଟା ଟେଟ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା ନମସ୍କାର।